पीटीसी न्यूज़ की खास धार्मिक पेशकश सिख सरगर्मियां लैके हाजिर हाँ मैं मनिंदर सिंह मोंगा। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ, ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 550 साला प्रकाश गुरपुरब विश्व पद्धर ते मनाउण दे लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ संगतां दे सहयोग दे नाल अनेकां उपराले कीते जा रहे हैं। इसे तहत हलका बटाला दे ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां विच श्रोमणी कमेटी मैंबर गुरिंदरपाल सिंह गोरा ਵੱਲੋਂ प्रचारकां दे सहयोग दे नाल सुंदर दस्तार मुकाबलिਆਂ ਦਾ आयोजन किया जा रहा है, जिस दे लई नौजवानों विच भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री गुरु नानक देव जी ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ के हिस्सा लिया। इस मौके जथेदार गोरा ने कहा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल जी के सहयोग के निर्देश नाल धर्म प्रचार कमेटी के सकत्तर साहब पिछले दिनों तो अपने हल्के विच सुंदर दस्तार मुकाबले का जो प्रोग्राम लिखिया ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कूलों करवाउण का जो प्रबंध किया सी, अज भगत पूरन सिंह का स्कूल दे विच होण जा रहा, जिहदे विच 6वीं तो लैके +2 तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। सो मैं बधाई देनी चाहूँगा इन्होंने बच्चों को। इन्होंने बच्चों का सैमी फाइनल दस्तार सजाउण का मुकाबला स्कूल में होया। फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को गुरुद्वारा सत करतारिया बटाला विखे करवाया जाएगा। सो मैं हिस्सा लैण वाले सारे ही सत्कारयोग बच्चों को जिथे बधाई देना। फिर सारे विद्यार्थियों ने जिन्हें अज के इस मुकाबले हिस्सा लिया, पततपुणे की जूठ को छड्डण का जो प्रण किया। केस अगे ही बहुत केसाधारी बच्चे ने, पर जिस स्कूल में भी गए हैं बच्चों ने केस रखने का प्रण करके दस्तार सजाउण मुकाबले हिस्से ले ने। सो मैं इन्होंने सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना। इन्हों का मैडल दे के और धार्मिक लिटरेचर दे के सर्टिफिकेट दे के मान सत्कार किया गया। 14 तरीक को फाइनल मुकाबले माली तौर पर जो फर्स्ट सैकंड थर्ड बच्चे आउणगे उन्होंने सहायता की जाएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मानयोग प्रधान भाई गोबिंद सिंह जी लोंगोवाल उन्होंने दिशा निर्देशों अनुसार चलाई एक गुरमत प्रचार लहर सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी के मुबारक 550 साला शताब्दी में समर्पित सुंदर दस्तार मुकाबला ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कूलों के श्रोमणी कमेटी हल्का बटाला विखे जथेदार गुरिंदरपाल सिंह गोरा जी की अगवाई में चल रहा है। अज क्लास वाला खालसा सीनियर सैकेंडरी स्कूल कादियां में मुकाबला करवाया गया। ਵੱਖ-ਵੱਖ थावां ते मुकाबले दौरान ये वेखण में आया कि बच्चों ने पततपुणे की जूठ को अपने गलों उतार दिता है। बच्चे सिੱਖੀ ਸਰੂਪ अंदर परपक्क होने वास्ते अपना उत्साह विखा रहे हैं, जिस गल की सारे अदारियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समुचे प्रबंध को लख लख बधाई। सारी संगत को इस गल दी बधाइयां होण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ सुल्तानपुर लोधी विखे स्थित इतिहासिक गुरुद्वारा संत घाट विखे एक ओंकार मूल मंत्र अस्थान की कार सेवा आरंभ की गई है। तो इसकी सेवा संत बाबा महेंद्र सिंह यूके ਅਤੇ संत बाबा लाभ सिंह ਨੂੰ सौंपी गई है। कार सेवा की रमता मौके पुजे श्रोमणी कमेटी प्रधान भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने दस्सिया कि साल 2019 में मनाए जाने वाले पहली पातशाह के 550 साला प्रकाश गुरपुरब मौके एक ओंकार मूल मंत्र स्थान की नवीं इमारत संगत अर्पण की जाएगी। श्री गुरु नानक देव जी के 550 शताब्दी समागमां नूं लैके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा तैयारियां जोरां शोरां नाल हो रही हैं, जिस दे तहत बीते दिनी सुल्तानपुर लोधी दे गुरुद्वारा श्री संत घाट जिथे एक ओंकार मूल मंत्र की आरंभता हुई सी, उत्थे कार सेवा की आरंभता की गई। यह कार सेवा संत बाबा मोहिंदर सिंह यूके वालियां ते संत बाबा लाभ सिंह जी ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਓंकार मूल मंत्र अस्थान ਦੀ कुल 4 मंजिल होवेगी।
शुरुआत की है कार सेवा की, वो है एक ओंकार मूल मंत्र साहब श्री गुरु नानक देव साहब ने इत्थे उचारिया सी और बेई नदी दे विच चुबकी मार के तीजे दिन आए सी तां ओह धुर दरगाह तो लैके ये बाणी आए सी और ये बाणी इत्थे उचारी सी और उन्हां दी याद दे विच ये बहुत सोहनी सुंदर इमारत जिहड़ी है इत्थे बनाई जानी है। और ये कार सेवा जिहड़ी है संत बाबा महेंद्र सिंह जी जूके वाले ते बाबा लाभ सिंह जी आनंदपुर किला आनंदपुर वाले वो सारे ये कार सेवा करनगे। सो 3 मंजिली इमारत होएगी, 4 मंजिली ये इमारत बननी है। तो जिस तरह श्री गुरु नानक देव ने 4 उदासियां कीतियां ने वो सारियां उदासियां दा बेरवा जिहड़ा होऊगा सारा इतिहास इस इमारत दे विच सारा अंकित किया जाएगा ताकि सिख संगतां जिहड़ियां आके इत्थे दर्शन करन और गुरु महाराज का उस इतिहास तो जाणू होण, क्योंकि ये महान धरती है सुल्तानपुर लोधी दी। सतगुरु नानक देव साहब 14 साल तो वध समा इत्थे रहे। तो इस धरती तो सारिया उदासियां उन्होंने शुरू कीतियां सी, सारे संसार नूं ज्ञान देण वास्ते इस धरती तो गए सी। सो 550 साला जिहड़ा गुरु प्रकाश गुरपुरब है वो आ रहा है जिहड़ा वो इस धरती ते ही सारा मनाया जाना है। जिन्ने भी कारज ने इस धरती तो आरंभ होणगे और सारे ही इत्थों जिन्ने सरगर्मियां ने पूरे साल दियां असीं इस स्थान तो ਜਿਹੜੇ इस नवंबर 22-23 नवंबर ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ गुरु साहब का प्रकाश गुरपुरब। उस तो बाद सारियां पूरे साल ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦਘਾਟਨ ਮਗਰੋਂ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਦਘਾਟਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੀ ਸੇਵਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34 ਕਮਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 34 ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਭਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ
फैसला किया गया। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛਾਪਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1975 ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਰਚੇ, 1982 ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਅੰਡੇਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਵਿਖੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਰਚਾ ਜੋ 1975 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜੋ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਲਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 200 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ।
जिस तरह असीं अपने रूटीन के काम बहुत सारे अज निपटाए ने, कालजां स्कूलों के गुरुद्वारा साहब के जिहड़े भी काम सी वो सारे कीते ने। इस तो इलावा जिहड़ा सब तो वड्डा महत्वपूर्ण जिहड़ा है साडे लई वो है श्री गुरु नानक देव साहिब जी का 550 साला प्रकाश जिहड़ा पुरब आ रहा है, ਉਹਦੇ संबंधी सारे बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ भी ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। क्योंकि इस पूर्व ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ इस साल 22 ਤੇ 23 नवंबर ਨੂੰ इस ही पावन धरती के उत्ते एक बहुत बड़े विशाल गुरमत समागम ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ और ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं समझदा बहुत सारे जिथे धार्मिक हस्तियां इत्थे बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ही समाजिक हस्तियां देश के प्रमुख हस्तियां ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ कि वो 22 ਤੇ 23 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ शामिल होने की बहुत बड़ी सानू संभावना है। क्योंकि इस 550 साला प्रकाश गुरपुरब ਨੂੰ मुख रखते हुए बहुत सारिया सभावां ਜਿਹੜੀਆਂ ने वो इस स्थान पर शुरू कीतियां गईयां ने। आने वाला सारा साल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लगातार समागम चलणगे, जिथे नगर कीर्तन भी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, जिथे श्री गुरु नानक देव साहिब ਦੇ अपने पवित्र चरण पए ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के विच, भावें वो बंगलादेश है और भावें नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, जिथे भी सतगुरु महाराज गए ने, असीं साडी पूर्ण कोशिश हो कि उस थां दे उत्ते गुरमत समागम ही कराए जाण, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ भी लैके आए जाण तां कि इस धरती उत्ते आउण। सो असीं सारे धर्मां दे लोकां नूं भी असीं इकट्ठा करांगे, क्योंकि श्री गुरु नानक देव साहिब जी ने सारी मानवता नूं एक संदेश दिता सी, सारे सरबत दे भले दा संदेश दिता कि चंगा जीवन जाचना दी जिहड़ा संदेश सारे संसार नूं दिता। इस करके सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ लोड़ है कि सारे इकट्ठे होकर अज भावें कोई किसी धर्म नाल संबंध रखदा, भावें किसी जात नाल संबंध रखदा, कोई भी है, सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होकर उन्हां दा श्री गुरु नानक देव साहिब का वो जिहड़ा गुरपुरब है 550 साला वो मनाउणा चाहीदा है, ताकि सारी दुनिया में संदेश जावे। साडी भी पूरी कोशिश होगी असी गुरु नानक साहिब के संदेश नूं, उन्हां दी विचारधारा नूं घर घर तक जिहड़ा है वो पहुँचाईए। सो मैं ये भी क्योंकि अज साडी जिहड़ी अंतर कमेटी दी है वो भी पूरा साल कार्य साडा पूरा हो चुका है। सो मैं समझदा कि अज दी मीटिंग ते असीं यही फैसला कीता है कि नवंबर जिहड़ा सतगुरु महाराज ने इत्थे सच्चा सौदा जिथे उन्होंने 13-13 तोलिया सी, 13-13 तोलते रहे ने। असी भी जी अगली साड़ी चोण हैगी 13 नवंबर को श्री अमृतसर साहब विखे फिर की जाएगी। श्रोमणी कमेटी के प्रधान तो दूजे अहुदेदार तो जिन्हें अंतर कमेटी तेजा सिंह समुद्री हाल के 1 बजे जी है 13 नवंबर को अगली जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण होगी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी की एक अहम इकत्तरता बीते दिनी अमृतसर विखे हुई। भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल की अगवाई हेठ हुई इस बैठक दौरान विजयवाड़ा और रायपुर समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਕਲੀ ਘਰ ਅਤੇ ਬੰਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਏਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਲੀਗਰ ਜਾਂ ਬੰਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰਾਏਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਤੇ ਬੰਬਈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਗਲੀਗਰ ਤੇ ਬੰਜਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ सिख कौम के नाल संबंध रखते हैं, वो सिखी स्वरूप के धारनी ने। एक तो अज की मीटिंग में फैसला किया गया उन्होंने बच्चे जोड़े पढ़ते हैं उन्होंने जी सारी पढ़ाई है वह खर्चा उन्होंने फीसा ने जोड़ियाँ वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दित्तियां जाणगियां। साडे मैंबर उत्थे जाके आप सारे उन्होंने स्कूलों कालजां दे विच जाणगे तो उन्होंने सारिया फीसा जोड़ियां ने उन्होंने जो वजीफे ने उत्थे आप जाके दे के आउणगे।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਾਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਣੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕਰੋ feedback@pdcnetwork.tv ਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।